ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬरुण ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਮਨਾਇਆ। सूडान तो रेस्क्यू हुए 360 भारती दिल्ली पहुंचे। विदेश राज मंत्री बोले हर भारती नूं सुरक्षित लियाउणा टीचा। कैनेडा पंजाबियों के कार चोर गिरोह का पर्दाफाश। $27 मिलियन के 556 वाहन बरामद। अमेरिका विद्यार्थी नूं 125 टॉप कॉलेज तो 73 करोड़ का स्कॉलरशिप ऑफर बनिया विश्व रिकॉर्ड। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे ते आतमघाती हमले के मास्टरमाइंड नूं कीता ढेर। अमरीकी हवालगी वारंट ते बरतानिया गिरफ्तार भारती नूं जमानत तो इनकार। अमेरिका चर्च नूं साड़न की कोशिश के मामले एक गिरफ्तार। अमेरिका कैलीफोर्निया की सैनेट कमेटी वालों जाति पक्षपात खिलाफ बिल पास। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्टेट विखे कैपिटल स्टेट विच खालसा साजना दिवस मौके विसाखी का शुभ तिहार बड़ी शरधा ते उत्साह दे नाल मनाया गया। अमेरिका के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेट्स तो सिख आगुआं ने आण के शिरकत की। अमेरिकन सिख कॉक्स कमेटी के डॉक्टर प्रितपाल सिंह होना की रहनुमाई हेठ होए इस समागम दे विच अमेरिकन सिख कॉक्स दे नाल संबंधित बहुत सारे कांग्रेसमैन इस मौके ते हाज़र सन, जिन्हां विच कांग्रेसमैन पैट मिहान, सिख कॉकस कमेटी के चेयरमैन कांग्रेसमैन डेविड वालाडाओ, कांग्रेसमैन जिम कोस्टा, कांग्रेसमैन ग्रेग स्टैंटन भी हाज़र सन। इन्हां तो इलावा कॉकस कमेटी के मैंबर जादविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, जगराज सिंह, बख्शीश सिंह, डॉक्टर इकतदार चीमा, मैंबर UN ग्लोबल स्टेयरिंग कमेटी भी हाज़र सन। समागम की शुरुआत डॉक्टर रवि सिंह वालों की गई अरदास नाल हुई। उपरंत ਵੱਖ-ਵੱਖ आगुआं वालों सिख कौम वालों अमेरिका च पाए गए अपने योगदान बारे भी विचार रखे गए और अमेरिकन सिख कांग्रेशनल कॉकस की 10वीं सालगिरह की बधाई दी गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रितपाल सिंह जी ने खालसा साजना दिवस की समूह संगत को बधाई दी और दस्सिया कि अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी पिछले 10 सालों तो सिखां दे नाल संबंधित मसलियां नूं उजागर करन दे लई समय-समय ते अमेरिकन सरकार दे कोल आवाज़ उठा रही है और इसके सार्थक नतीजे भी सामने आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा पंथ नूं खालसा साजना दिवस ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ US ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूडान तो कटे गए 360 भारतीय नागरिक रात को नवी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत के ऑपरेशन कावेरी तहत इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 3 बैच 561 लोगों को सऊदी अरब के जिहाद पहुंचा दिता। सूडान के 4000 ज़्यादा भारतीय रहिंदे ने। इस तो पहला विदेश राज मंत्री भी मुरलीधरन ने लोगों को कहा सी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सूडान तो सारे भारतीयों को सुरक्षित वापस लियाउण का टीचा रखा। भारतीय विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बगाची ने कहा कि ऑपरेशन कावेरी तहत पहले बैच के 278 भारतीयों को नेवी के जहाज़ INS सुमेधा तो सूडान पोर्ट तो सऊदी अरब के जहाज़ पहुंचाया गया। इस दे बाद 148 ते 135 भारतीयों को भारतीय हवाई फौज के C-130J एयरक्राफ्ट तो जिहाद लिया गया। सूडान विच तख्ता पलट दे लई फौज ते पैरामिलिटरी फोर्सिस विच 15 अप्रैल नूं लड़ाई शुरू हुई सी।
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 459 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4972 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਿਸਫਾਇਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਝੜਪਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 119 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਲੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 119 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 314 ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡੈਮ ਕੀਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਲੀਅਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਲੀਅਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਅਤੇ 23 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਟੋਬੀਕੌਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ $27 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 556 ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਟੈਵਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚੋਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪੋਰਟ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ हैरान रह जाओगे ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਨਿਸ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਆਰਲੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰਨਸ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 200 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ 125 ਟੌਪ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 73.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਸੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ 'ਚ $8.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਾਰਨਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਡੈਨਿਸ ਨੇ WWL ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਫਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵੌਨਸ ਨੇ 4.98 ਦਾ GPA ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 170 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ IS ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਐਬੋ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 11 ਅਮਰੀਨ, ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਿੰਗ ਐਪ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਨਾਗਾਰਾਜਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬਰਿਊਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਰਾਜਨ ਹਿੰਦੂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵ ਨਾਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾ ਏਮਨ ਡੀ ਪੈਨੀ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਓਹੀਓ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੈਵਲੈਂਡ ਦੀ US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਧਮਾਕੇ-ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਪਕਰਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨੀ ਨੇ ਚੈਸਟਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆਫ ਚੈਸਟਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਲਟੋਵ ਕਾਕਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ FBI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਟ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। FBI ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। US ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੀਫ ਡਿਪਟੀ ਕਲਰਕ ਸਟੂਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਟੀ ਸੌਦਾਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਟਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਚੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਕਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਫਗਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਭਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਛ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੱਚੂ ਕੰਮੇ ਵਰਗਾ ਖੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੂ ਕੰਮੇ ਦੇ ਖੋਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਮਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 19 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਮਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦਾ 75% ਕੱਚੂ ਕੰਮੇ ਦੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਜੀਬ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਜੀਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮਾਪੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ 58 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ C-17 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਲੇਨ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HMCM ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਿੰਪ MV ਐਸਟ੍ਰਿਕ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈੱਡ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਡੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 29 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 2019 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੋਵਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਡੀ 75 ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 29 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਡੀ ਦੁਆਰਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। OPP ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ OPP ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੁਨਾਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਦ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ OPP ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਡੀ ਵਿਚਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 62 ਸਾਲਾ ਸੁਨੀਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CRA ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਟੋਬੀਕੋ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2023 ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੂਟ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ 2 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਬਹਿਲੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ontario ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ontario ਪਲੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੌਂਦਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ontario ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ontario ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਵਰਕਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ontario ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਡੌਨ ਮਿਲਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। OPSEU ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ 40 ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਤਰੂਬੋ ਹਸਨ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ, $5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਦੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿੰਚ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ ਤੇ ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਫਿੰਚ ਡੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਊ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਊ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਲੂ ਔਰ ਯੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਸ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲਾਈਨ 1 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ
ਟਰੈਕਸ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ TTC ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕ ਟਨਲ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ 4:15 ਤੇ TTC ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਊ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।